ایک گلی میں چلنے پھرنے والا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن وہ قرآن و حدیث کا نام لے کے جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک اور آدمی ہے، وہ قرآن و حدیث کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولے، جھوٹ کو گناہ سمجھے، تو اس آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولے، قرآن و حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولے، اس وقت ثواب سمجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کہتے ہیں جیڑا بندہ اہل حدیث ہو جاتا بدلنا نہیں گا، ہم کہتے ہیں اسی لیے نہیں بدلتا، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، شیطان ہے اور اس کے کوئی راہ راست پہ آنے کی توقع ہے؟ ہاں جی، پھر اللہ کی قسم کتابوں میں قرآن کا نام لے کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، حدیث کا نام لے کے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میرا سینہ اللہ کی قسم جو ہے، میں نے پڑھی ہیں کتابیں، میرے والد صاحب غیر مقلدوں کے ساتھ بہت اٹھتے بیٹھتے تھے۔ میں مدرسے میں مولانا بلال صاحب جانتے، میں مدرسے میں پڑھتا تھا، تو جو آدمی غیر مقلدوں کے ساتھ بیٹھتا ہے متاثر تو ہوتا ہے نا، صحبت کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ تو جب میں جمعرات کو گھر جاتا تو میرے والد صاحب مجھ سے سوال پوچھتے، فلاں مسئلہ کیسے، فلاں کیسے، فلاں کیسے، وہ تو حدیث سناتا ہے، ہمارے پاس حدیث ہے۔ اور میں طالب علم تھا جس نے اب چند باتیں بھی سیکھی ہوں، بڑی کتابیں بھی نہیں پڑھی، تو کیا بتا سکتا ہے؟ ذہن میں تشویش ضرور تھی کہ اچھا اس کے پاس قرآن حدیث ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس ٹو میں لگے، اللہ کی قسم ہزاروں کتابیں ہم نے پڑھ لی، ہمارے پاس لائبریری اس میں 10,000 کتابیں ہیں اپنے مدرسے میں۔ ہم نے ان کتابیں پڑھنی شروع کی، پہلے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھی، پھر ان کی کتابیں خریدی۔ اب بھی الحمدللہ میں ہر ماہ جو کتابیں نہیں آتی ہیں کام کی ہوں بشرطے کے، میں خرید کے لاتا ہوں۔ کنویں میں میڈک کی طرح کتابیں آ رہی ہیں، مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، جو کام کی ہوتی ہے میں خرید کے لاتا ہوں، میں اس پہ نشان لگاتا ہوں، پوری کتاب کو پیش لفظ سے لے کر تمت بالخیر تک پڑھتا ہوں۔ میں نے اس وقت پڑھنا شروع کیا، بہت پڑھا، اتنا پڑھا کہ جوانی میں جو ہے یہ سفید آ گئے۔ میں اس کا تھا مولانا بلال صاحب کی ابھی کالے ہیں، میرے سفید آ گئے۔ اتنا الحمدللہ پڑھا، کتابیں موجود ہیں۔ میرا نتیجہ اللہ کے گھر میں بیٹھے کہتا ہوں، اب تک میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے کئی میرے پاس حوالے نشانات لگے ہوئے ہیں، قرآن کا نام لیا جھوٹ بولا، حدیث کا نام لیا جھوٹ بولا۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ وقت نہیں ہے، وقت بہت ہو جائے گا، آپ پر کہیں نیند طاری نہ ہو جائے۔ نیند طاری ہوگی تو پھر سکینہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی، پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک کتاب چھپی ہے خطبات یزدانی، خطبات یزدانی صاحب، حبیب الرحمن یزدانی صاحب معروف گجرانوالہ کے خطیب گزرے ہیں اہل حدیث حضرات کے۔ اب جتنے خطیب ہیں ان کے طرز میں تقریر کرتے ہیں، جو اذان ہوتی ہے اس کی طرز پہ ہوتی ہے، میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ خطبات چھپ گئے ان کے 3 جلدوں کے اندر، خطبات یزدانی کے نام سے۔ اس کی پہلی جلد میں ایک بات لکھی ہے، ہم حضرات موضوع پر مسح کرنا جائز سمجھتے ہیں، جو عام پتلی جرابیں ہوتی ہیں جو سردیوں میں عام نائلون کی پہنی جاتی ہیں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں سمجھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کسی آدمی نے یہ پتلی عام نائلون کی جرابیں پہنی ہیں تو پاؤں کو اتار کر اپنا جرابوں کو اتار کر پاؤں کو دھوئے، یہ مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جرابوں پر مسح ہے، تو اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کون؟ حبیب الرحمن یزدانی صاحب، خطبات یزدانی میں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر چیپٹر عنوان باب قائم کیا، باب المسح علی الجوربین۔ کیا باب قائم کیا؟ باب المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کا باب۔ کہتے ہیں اتنا بڑا امام بخاری اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر چیپٹر عنوان باب قائم کرتا ہے، باب المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنے کا باب۔ اب تم مجھے بتاؤ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ امام بخاری تم سے زیادہ علم والے ہیں، تم علم والے ہو،
इतना बड़ा इमाम अपनी किताब के अंदर बाबुल मस्ह वल जौरबैन बात कायम करके ये बता रहा है कि जराबों पर मसा हो सकता है, और तुम कहते जराब पर मसा नहीं होता, तो तुम मुझे बताओ तुम सच्चे हो या इमाम बुखारी सच्चा है? ये उनके अल्फाज हैं, मेरे पास किताब में दिखा सकता हूं। फिर आगे कहते हैं अगर ये बात बुखारी शरीफ में ना हो तो मैं मुजरम, ये बात बुखारी शरीफ में ना हो तो मैं मुजरम। ये किताब में अल्फाज छपे हुए हैं, छुपे हुए नहीं है। अगर ये बात बुखारी शरीफ में ना हो तो मैं मुजरम। बाबुल मस्ह वल जौरबैन, मैं आज इल्तिजा करता हूं आपने सब फिरका अहले हदीस के अफराद से, कोई आदमी आए बुखारी शरीफ से ये बाब मुझे दिखा दे, बाबुल मस्ह वल जौरबैन, मैं आज रब पर मसा शुरू कर दूं। आप बुखारी शरीफ के नाम पे झूठ बोला, बाबुल मस्ह वल जौरबैन, पूरी किताब के अंदर बाबुल मस्ह वल जौरबैन के नाम से कोई बात मौजूद नहीं है, और गांव को ये बात बुखारी शरीफ में दिखा सकते। और साथ में कह दिया अगर ये बुखारी शरीफ में ना हो तो मैं मुजरम। अब मुजरम को क्या सजा दें? तो मर गए। अब मुजरम तो वे जो इस किताब को छाप कर लोगों को दे रहे हैं। आप में से कोई आदमी मार्केट में जाए, जिस तरह की आजकल लोगों को शौक होता है ना कि खतीब हज़रात की तकरीरें सुने, इस तरह बाद आपको शौक होता है कि खतीब हज़रात की तकरीरें पढ़ें। बाजार में जाए, किताब खरीद के ले आए, जब ये पढ़ेगा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में बात कायम किया बाबुल मस्ह वल जौरबैन, अगर ये बुखारी में ना हो तो मैं मुजरम। आम आदमी यही समझेगा ये जो जाओ पर मसा नहीं करते कितने बड़े मुजरम हैं, देखो ये बुखारी शरीफ को नहीं मानते, उसका ज़हन फौरन हमारे खिलाफ बन जाएगा, और एक न्यूट्रल आम आदमी सादा आदमी जो है फौरन हमें बुरा भला अपने दिल के अंदर कहेगा और उनकी तरफ मायल होगा। लेकिन ये बुखारी शरीफ में है नहीं, तो मुझे बताओ अब जो है कसूर किसका है? मैं इसको बयान कर रहा हूं मेरा या उसका, जिसने ये कहा या जिसने ये किताब मार्केट में छापी, अब ये मार्केट में मिल रही है। कोई आदमी अच्छे खुतबात की तैयारी करना चाहे तो उसको बतौर गिफ्ट की दी जाती है, जो उसको कहा जाता है खुतबात यज़दानी पढ़ लो, देखना तुम बहुत बड़े खतीब बन जाओगे। इसी तरह एक और किताब है, इस बार इस कुरान और हदीस के नाम पे झूठ बोला जा रहा है कि फतावा सनाइया मारूफ किताब है, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब शेखुल इस्लाम उनके नाम के साथ लिखा हुआ किताब पे, बहुत बड़े उनके आलिम दीन थे। फतावा सनाइया जिल्द 1 के अंदर लिखा है कि सीना पर हाथ बांधने की हदीसें, सीना पर कहां पे? सीना पे हाथ बांधने की हदीसें बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और उनकी शुरू के अंदर बकसरत मिलती हैं। फतावा सनाइया में लिखा है सीना पर हाथ बांधने की हदीस बुखारी शरीफ में एक भी मौजूद नहीं है। सीना पर हाथ बांधने की हदीस मुस्लिम शरीफ में एक भी मौजूद नहीं है, बकसरत की बात तो बात की है। अब एक आम आदमी इस किताब को उठाए, उसमें ये बात पड़ेगा कि सीना पे हाथ बांधने की हदीसें बुखारी और मुस्लिम में बकसरत हैं, तो फिर तो हमारे मुताल्लिक फौरन उसका ज़हन मुंतकिल होगा कि अगर बकसरत मौजूद है तो ये क्यों नहीं बांधते? हम कहते हैं मौजूद हो तो बांधे। बुखारी मुस्लिम में ऐसी कोई एक रिवायत भी मौजूद नहीं है। ये खालिसतन जो है ये हदीस के नाम पे झूठ बोला गया। अगर किसी के पास हो बुखारी और मुस्लिम की ऐसी सीने पे हाथ बांधने की हदीसें हमें दिखा दे। एक यार हमको कहने लगा, एक बुखारी शरीफ की रिवायत को पढ़कर उन्होंने कहा बुखारी में कोई रिवायत सीने पे हाथ बांधने की है। अब सीने के लिए अरबी जुबान में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? सादर। क्या इस्तेमाल होता है? सादर। तो मैंने कहा कोई रिवायत है? कहते हाँ है। मैंने कहा मुझे दिखाओ। एक उसने रिवायत पढ़ने लगा, मैंने कहा इसमें तो सीने का लफ्ज़ ही नहीं है। कहता असल बात यह है कि अगर आप जिस तरह यहां बताया गया है, आप खुद रखे हाथ बांधें, आपके हाथ खुद ब खुद जो है वो सीने पर आ जाएंगे। मैंने कहा यार ये तशरीह यहाँ कहीं लिखी हुई, मुझे तुम सीने का लफ्ज़ दिखाओ कहाँ। अगर सीने का लफ्ज़ तो दिखाओ, मैं आपकी तशरीह का मोहताज नहीं हूँ कि ऐसे बांधो खुद ब खुद सीने पर जाएंगे। यहाँ बात हो रही है कि सीने पे हाथ बांधने की हदीसें बुखारी मुस्लिम में कसरत हैं, तो भाई कसरत की बात तो बात की है, तुम वहदत की बात कर लो। एक हदीस हमें दिखा दो, सदर का लफ्ज़ हो, हम सीने पे हाथ बांधना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसी रिवायत कोई नहीं।